Good afternoon for all of you. Today we shall discuss the new topic called cell notation. Before going to discuss cell notation, I want to ask a few questions. Do you know copper does not react with hydrochloric acid, but when it is allowed to react with concentrated nitric acid, it reacts vigorously. It gives reddish brown vapor of nitrogen dioxide, and copper is oxidized to copper 2 positive, forms copper nitrate. Same acid, in presence of hydrochloric acid, it does not react, but in the presence of concentrated nitric acid, it reacts vigorously. Another reactions I want to say, when you allow to react with zinc and copper sulfate, then you will observe that the blue color of copper sulfate vanishes with increase of time. That means zinc displaces copper from copper sulfate to form zinc sulfate and copper. But when copper is allowed to react with zinc sulfate, then copper cannot displace zinc from the zinc sulfate. Why? If you don't know these questions, if you don't know the answers of these questions, then I would like to request you, please go to this video, then you will find your answer. Now I shall discuss cell notation. What is cell notation? Cell notation is an unique way to represent the cell. Precisely we can say that it is a schematic representation of a cell. Cell tuk ami schematically represent korim. In the last video we have discussed the galvanic cell. What is the galvanic cell? Copper solid react with silver positive. It was in aqueous solution, and copper is oxidized to copper 2 positive aqua, and silver positive is reduced to silver. That was a galvanic cell. How we can write the cell notations for this reaction? For writing the cell notation, we have to recognize the two half cell, that is oxidation half cell and reduction half cell. It is an oxidation half cell, copper oxidized to copper 2 positive, because oxidation state of copper is 0 and here plus 2. That means there is an increase of oxidation number. Oxidation number bahi goise, oxidation number bahi gole ami tak oxidation boli kom. Etu hoise amar oxidation half cell. Okay, and silver positive to kole goise amar silver le goise. Here oxidation number of silver positive is +1 and silver is 0. As we have already told that in an uncombined state, the oxidation state of an atom is 0. Okay, now we can write the two half cell reaction. Copper goes to copper 2 positive aqueous solution. Okay, see, here is a copper 2 positive, here is a copper. So if you remove 2 electrons from copper, then it will give copper 2 positive. It is in solid state. Okay, so there is an oxidation. That oxidation is kele kan removal of electron ami dekhisu, electron atori goise. Gotike ami etuk koisu oxidation. Oxidation half cell. Oxidation half cell amar kod hoy anode hoy. Anode amar oxidation half cell hoise. Okay, then second reaction to ami ki koisu silver positive or pra amar ki hoise silver positive aqueous solution ase, silver positive or pra amar ki hoise silver solid ase. Yet amar ki hoise positive plus 1 or pra amar kole goise 0 le goise. The plus 1 or pra 0 le gole ami ki koribo labo minus 1 koribo labo. Minus 1 koribole mane ami eta electron add kori dilu. Etu ki hoise addition of electron jog hoise, gotike hetu hoise amar reduction reaction. এতিয়া এই দুটা হাফ সেল আমি এটো কোন হৈছে ক্যাথোড হৈছে
এই দুইটা হাফ সেল যেতিয়া আমি এড কৰি আমাৰ কি হৈছে এই সেল ৰিঅ্যাকশনটো আমি পাইছিলো এতিয়া আমি সেল নোটেশনটো কেনেকৈ লিখিম ইয়াৰ সেল নোটেশনটো কেনেকৈ লিখিম যে বাই কনভেনশন আমাৰ সেল নোটেশন লিখোতে আমি প্ৰথমতে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইডত আমাৰ কি থাকে এনোডিক হাফ সেল থাকে এনোডিক হাফ সেল হয়নে আৰু আমি কি কৈছিলো দুটা হাফ সেলক আমাৰ সল বিজেৰে কানেক্ট কৰিছিলো আৰু সেই সল বিজটোক আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে দুডাল ভাৰ্টিকেল লাইনস দুডাল প্যাৰেলাল ভাৰ্টিকেল লাইনস দিয়া হয় নাও দুডাল ভাৰ্টিকেল লাইনসৰ পিছত আমাৰ কি আছে কেথোডিক হাফ সেল ওকে আমি এনেকৈ সেল নোটেশনটো লিখো এতিয়া এনোডিক হাফ সেলত আমাৰ কি হৈছে অক্সিডেশন হৈছে গতিকে আমি অক্সিডেশনটো ইয়াত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আমাৰ কোনটো আছে কপাৰৰ পৰা কপাৰ 2 পজিটিভ আছে কপাৰ সলিড কপাৰ 2 পজিটিভ এই দুটা হৈছে সিম্বল কিটা আমাৰ যিকিটা এন্টিটিস ইনভলভ হৈছে কপাৰ আৰু কপাৰ 2 পজিটিভ তাৰ সিম্বল কিটা আমি ইয়াত লিখিলো আমি ইয়াত অক্সিডেশন হিচাপে লিখিব লাগিব কিলে অক্সিডেশন হিচাপে আমি লিখিব লাগিব কাৰণ আমাৰ এনোডিক হাফ সেলত অক্সিডেশন হৈছে এতিয়া কপাৰটো কিহত আছে সলিডত আছে আৰু কপাৰ 2 পজিটিভ ক'ত আছে একুৱাছ সলিউশনত আছে তাৰমানে দুইটা এন্টিটিৰ মাজত ফেজ সেপাৰেশন আছে এটা সলিড আৰু এটা লিকুইড এটা ফেজ সেপাৰেশনটো আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰো এডাল ভাৰ্টিকেল লাইন আমি সেপাৰেট কৰো ভাৰ্টিকেল লাইন দিলো হয় আৰু আমি কি হৈছে সল বিজৰ কাৰণে আমি দুডাল ভাৰ্টিকেল লাইন দিলো ওকে কেথোডিক হাফ সেলত কি হয় ৰিডাকশন হয় আমি ৰিডাকশন হিচাপে দেখাব লাগিব সিলভাৰ পজিটিভ অবকলে গৈছে সিলভাৰ লৈ গৈছে সিলভাৰ পজিটিভটো ক'ত আছিল একুৱাছত আছিল আৰু আমাৰ সিলভাৰটো কি আছিল সলিডত আছিল ওকে এটা সিলভাৰটো কি আছে একুৱাছৰ আৰু এটা সলিডত আছে ইহঁতৰ মাজত ফেজ সেপাৰেশন আছে এটো ফেজ সেপাৰেশন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি এটো ওকে গতিকে আমি সেল নোটেশনটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এফালে এনোডিক হাফ সেল লিখো আৰু এফালে কেথোডিক হাফ সেল লিখো আৰু সল বিজক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে ডাবল ভাৰ্টিকেল লাইন থাকো আৰু আমাৰ হাফ সেল গিটাত যদি ফেজ সেপাৰেশন থাকে যিকিটা এন্টিটি ইনভলভ হৈছে সেই মানে সেই হাফ সেল ৰিঅ্যাকশনটো যিকিটা এন্টিটিস ইনভলভ হৈছে সেই ইনভলভ হোৱা এন্টিটিস কিটা যদি ফেজ সেপাৰেশন থাকে মানে বেলেগ বেলেগ ফেজত থাকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব এডাল ভাৰ্টিকেল লাইনে এনেকৈ লিখিব লাগিব The cell notation to আমি কি বুলি কওঁ যে schematic representation of a cell. Okay, এটো হৈছে আমাৰ cell notation আৰু পৰীক্ষাত সঘনাই এই প্ৰশ্নটো আহে এক নম্বৰ দিয়া আহে আৰু যদি কেতিয়াবা কি হয় তোমাৰ কি থাকিব cell notation to দিয়া থাকিব কব cell notation to দিয়াৰ পিছত তোমাক cell reaction লিখিব লাগিব cell notationৰ আমি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি হৈছে দুটা হাফ সেল লিখিলম কেথোডিক হাফ সেল এনোডিক হাফ সেল দুটা আমি দেখি যাম আৰু তাৰ পৰা আমি কি কৰিম যে দুটা হাফ সেল আমি লিখিলম আৰু দুটা হাফ সেলক আমি কি কৰিম এড কৰি দি আমি নেট সেল ৰিঅ্যাকশনটো আমি পাম পৰীক্ষাত কেতিয়াবা কি হ'ব যে তোমাৰ এনেকৈ ৰিঅ্যাকশন দিয়া থাকিব পাৰে সেল নোটেশন আহিব পাৰে তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম আকৌ কি আহিব পাৰে যে সেল নোটেশনটো দিয়া আছে তো নেট ৰিঅ্যাকশন লিখিবলৈ দিছে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি উল্টাকে কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ এটো হল নহয় এটো আমি দেখিলো এটো দেখা লগে লগে আমি এই ৰাইট সাইডত যেটো আছে সেটো দেখা লগে লগে গম পাব লাগিব যে তাত কেথৰ আছে কেথৰত আমাৰ কি হৈছে ৰিডাকশন হৈছে ৰিডাকশন হিচাপত আমি ৰিঅ্যাকশনটো লিখিব লাগিব আৰু লেফট সাইডত যেটো আছে এনড সেই এনডত আমাৰ অক্সিডেশন হয় সেইমতে লিখিব লাগিব আৰু দুইটা হাফ সেল আমি এড কৰি দি পেলাই আমাৰ নেট যেটো ৰিঅ্যাকশন পাম সেইটো হৈছে আমাৰ সেল ৰিঅ্যাকশন এই দুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আমাৰ আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলত সোধে আমি এটা বেলেগ প্ৰশ্ন কৰো অকমান ডিটেইলছত প্ৰশ্ন যিমানে বেছি কৰিম সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰশ্ন যিমানে বেছি কৰিবা সিমানে কেমিষ্ট্ৰিটো বেছি বুজি পাবা so I would like to request you please invite problems try to solve a good numbers of problems from electrochemistry then only you will able to understand the electrochemistry well okay now etu reaction jodi mat hoy lolo amar ki hol je magnesium solid react with iron 3 positive aqueous mineral and form magnesium 2 positive aqueous and it iron 2 positive aqueous okay etia etu kole je etu hol cell reaction tomak kole jeniba doda cell and write down the cell notation এনেকে যেতিয়া প্ৰশ্ন পালো পোৱা লগে লগে মই প্ৰথমতে আগতেও কৈছিলো যে কি কৈছিলো ফাৰ্স্ট উই হ্যাভ টু ৰিকগনাইজ দা
অক্সিডেশ্যন হাফ সেল এণ্ড ৰিডাকশ্যন হাফ সেল ওকে ইয়াত এটা অক্সিডেশ্যন হাফ সেল কোনটো আমাৰ এটা অক্সিডেশ্যন হাফ সেল কোনটো তে অক্সিডেশ্যন হাফ সেল হৈছে আমাৰ এইটো মেগনেছিয়ামৰ পৰা মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভলৈ যোৱাটো কেনেকৈ গম পালো কাৰণ মেগনেছিয়ামটো আমাৰ আনকম্বাইন্ড ষ্টেটত আছে ইয়াৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ 0 আৰু এইফালে আছে +2 মানে দেয়াৰ ইজ ইনক্ৰিজ অফ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ গতিকে এইটো কি হ'ব অক্সিডেশ্যন আৰু আইৰন 3 পজিটিভটো কি আছে আইৰন 2 পজিটিভ এটো হৈছে ৰিডাকশ্যন কেলে অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ ডিক্ৰিজ হৈছে +3 পা +2 লৈ গৈছে ওকে দুটা আমি লিখি ললো তেতিয়াহলে আমাৰ অক্সিডেশ্যন হৈছে মেগনেছিয়াম সলিডত পাকলৈ গৈছে মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভ একোৱাত গৈছে ইয়াৰ পৰা দুটা ইলেক্ট্ৰন অঁতৰাই দিলো দুটা ইলেক্ট্ৰন অঁতৰাই দিলে কি হয় পজিটিভ চাৰ্জ আমি শিকি থৈছো ওকে হল এতিয়া এইটো তেতিয়াহলে কি হৈছে এইটো তেতিয়াহলে আমাৰ অক্সিডেশ্যন আৰু এইটো কোন হ'ব এনডত এটা ক্যাথডত তেতিয়াহলে কোনটো হৈছে ৰিডাকশ্যন আইৰন 3 পজিটিভ তো কোলে গৈছে আইৰন 2 পজিটিভ কোন আছে দুইটাই একোয়াস মিডিয়ামত আছে ওকে ইয়াত তেতিয়াহলে আমি এটা ইলেক্ট্ৰন যোগ কৰি দিলো আইৰন 3 পজিটিভ মানে +3 এফালে +2 আছে দুইটাতে চাৰ্জটো সমান হ'ব লাগে চাৰ্জটো সমান হ'বলৈ ইয়াত কি কৰিব লাগিব ওৱানটা মাইনাস কৰিব লাগিব ওৱানটা মাইনাস কৰা মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰিব লাগিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো নিগেটিভ এটো হল হলে এটো তেতিয়াহলে এনড এটো হৈছে ক্যাথড আমি যেতিয়া এটা কি আছে দুটা হাফ সেল আমি ৰিকগনাইজ কৰিলো তা দুটা হাফ সেল ৰিকগনাইজ কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিম আমি সেল নোটেশনটো লিখিম সেল নোটেশনটো লিখিলে প্ৰথমতে আমি কি কৈছিলো সেল নোটেশন লিখিবলৈ আমি প্ৰথমতে কি কৈছিলো যে আমি এনডিক হাফ সেলটো লিখিম এনডত এটো হৈছে মেগনেছিয়াম সলিড মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভ অক্সিডেশ্যন হৈছে এনডত অক্সিডেশ্যন হয় অক্সিডেশ্যন হিচাপে দিছে মেগনেছিয়ামৰ পৰা মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভ গৈছে মেগনেছিয়ামটো সলিড আৰু মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভটো হল একোয়াস তাৰমানে সলিড আৰু একোয়াস দুইটা ফেজ সেপাৰেশন আছে গতিকে আমি দুটা এডাল ভাৰ্টিকেল লাইন দি দিলো আৰু সেই দুটা হাফ সেলৰ মাজত কানেক্ট কৰিব আমি কি হৈছে সলভিছ দিব লাগিব সলভিছ দিলো হয়নে এতিয়া ইয়াৰ আগৰ কথাটো অকন বেলেগ হল কেনেকৈ বেলেগ হল যে এইটো ক্যাথডত যেটো এটো আমাৰ কি আছে ৰিডাকশ্যন ক্যাথডত যেটো ৰিডাকশ্যন হল সেই ৰিডাকশ্যন আমি দেখিলো যে দুইটা এন্টিটি আইৰন 3 পজিটিভ আৰু আইৰন 2 পজিটিভ দুইটাই একোয়াস সলিউশনত আছে তাৰমানে ইয়াত সলিড নাই ইলেক্ট্ৰন ইয়াত নাই তাৰমানে কি হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰন নহলেতো নহব কাৰণ এনডৰ পৰা মেগনেছিয়ামৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ ইলেক্ট্ৰিকেল ওয়্যাৰ দি ওলাই আহিব ওলাই আহি পেলাই তোমাৰ কি হৈছে ইটো এন্ডত মানে ক্যাথডত এডাল ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব কাৰণ সেই তাৰডালটো আহি পেলাই একোয়াস সলিউশনত আমি ডুবাই থব নোৱাৰো কাৰণ ইলেক্ট্ৰন সলিউশনতটো ইলেক্ট্ৰন না যায় সলিউশনত কারেন্ট কেনেকৈ প্ৰডিউস হয় ডিউ টু মুভমেন্ট অফ আয়ন্স ইলেক্ট্ৰন ক'ত যায় ইলেক্ট্ৰিকেল ওয়্যাৰ দি যায় ইলেক্ট্ৰিকেল ওয়্যাৰ দি ইলেক্ট্ৰন যোৱাৰ কাৰণে কারেন্ট পাওঁ আৰু সলিউশনত কারেন্ট কিহৰ কাৰণে পাওঁ আয়ন্সৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে পাওঁ এতিয়া আমি এনডত মেগনেছিয়াম এনডত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল ওয়্যাৰডাল আমি কানেক্ট কৰি পেলাই আমি ক্যাথডতো আন এডাল ইলেক্ট্ৰড সলিড ইলেক্ট্ৰডত আমি লগাবগে লাগিব সেইডাল নি পেলাই আমি কি কৰিব ন সলিউশনত ডুবাই দিব ন গতিকে তাত সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি হৈছে এডাল ইলেক্ট্ৰড লগাব লাগিব সেই ইলেক্ট্ৰডডালক আমি কৈছো ইনাৰ্ট ইলেক্ট্ৰড আৰু সেই ইনাৰ্ট ইলেক্ট্ৰডডাল অন্য কোনো নহয় প্লাটিনাম ওকে প্লাটিনাম এডাল ইলেক্ট্ৰড আমাৰ কি হৈছে ইয়াত এতিয়া ক্যাথডত লগাব লাগিব কেলে কাৰণ ইহত দুইটা যে এই ক্যাথডত যিকিটা এন্টিটিজ ইনভলভ হৈছে আইৰন 3 পজিটিভ আৰু আইৰন 2 পজিটিভ দুইটাই ইলেক্ট্ৰড হিচাপে কাম কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে গতিকে এতিয়া আমি কলো যে আইৰন 3 পজিটিভ ই ৰিডাকশ্যনে দেখাব লাগিব আইৰন 3 পজিটিভ একোয়াস আছে ই আইৰন 2 পজিটিভ একোয়াস আছে এতিয়া কথাটো হল কি যে দুইটাই একোয়াস সলিউশনত আছে দুইটাই যদি একোয়াস সলিউশনত আছে তেতিয়াহলে আমি কমা দিম মানে একে ফেজত থাকিলে আমি কমা দিম আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইনাৰ্ট ইলেক্ট্ৰডডাল লিখিব লাগিব প্লাটিনাম সলিড আৰু প্লাটিনামটো কিহত আছে সলিড আৰু এটো কিহত আছে লিকুইডত আছে দুইটাৰ ফেজ সেপাৰেশন আছে গতিকে আমি এডাল ভাৰ্টিকেল লাইন ইয়াত দি দিলো এটো হৈছে আমাৰ সেল নোটেশন এটা সেলটো আমাক যদি ড্ৰ কৰিবলৈ দিয়ে আমি সেলটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰো হয়নে সেলটো ড্ৰ কৰিবলৈ হলে আমি কি হৈছে এনডত কি কৈছো মেগনেছিয়াম আছে এনডৰ আমি তাৰমানে কি আছে মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভৰ সলিউশন তা আছিল মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভৰ সলিউশন তাত মেগনেছিয়ামৰ এডাল হল মেগনেছিয়ামৰ আমি এনডডাল লগাই দিম ওকে আৰু ইয়াত কি আছে আমি ইয়াতে কি আছে আইৰন 3 পজিটিভ আছে আৰু আইৰন 2 পজিটিভৰ একোয়াস সলিউশন আছে হলে আৰু ইয়াত আমি কি কৰিলো এডাল প্লাটিনাম
ইলেক্ট্ৰড লগাই দিলোঁ আৰু এই দুটা ইলেক্ট্ৰডক আমি ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰে কানেক্ট কৰিলোঁ আৰু সল বিজে ইফালে কানেক্ট কৰিলোঁ ওকে এতিয়া মেগনেছিয়ামে কি কৰিব মেগনেছিয়ামে তোমাৰ কি কৰিব মেগনেছিয়ামে দুটা ইলেক্ট্ৰডত এৰি দিলে এৰি দি মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভ হিচাপে ইয়ালে গুচি আহিব মেগনেছিয়ামে ইলেক্ট্ৰন দুটা ইলেক্ট্ৰডত দিব আৰু মেগনেছিয়াম 2 পজিটিভ হিচাপে ইয়ালে সলিউশন আহিব তো মেগনেছিয়াম উইল মাইগ্ৰেট টু solution in the form of magnesium 2 positive leaving behind 2 electrons on the electrode these 2 electrons will go through this wire to the cathode that is platinum ইয়াত হে ইলেক্ট্ৰন দা লাগিব এডাল আমি সলিউশনত লগাই থব ন তেতে ই ডাইৰেক্ট ইয়াত সলিউশনত ইলেক্ট্ৰন যাব নোৱাৰে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন কোনে ৰিসিভ কৰিব এই প্লাটিনাম ইলেক্ট্ৰন দালে সেই ইলেক্ট্ৰন দাল সেই কাৰণে আমি ইয়াত দিব লগা হল কেলে দিব লগা হল যে আইৰন 3 পজিটিভ আইৰন 2 পজিটিভ দুইটাই কোড আছে একোয়াস সলিউশনত আছে এটাও সলিড নাই হেতু কাৰণে আমি এডাল ইনার্ট ইলেক্ট্ৰন লগাব লগা হল ওকে তে ই আহি পেলাই ইলেক্ট্ৰন কিটা ইয়াত কি হৈছে ৰিসিভ কৰি তোমাক কি কৈছে এই ইন্টাৰফেসত ইলেক্ট্ৰনটো লাহেকে ইয়ালে দিব আইৰন 3 পজিটিভে ইলেক্ট্ৰনটো একসেপ্ট কৰি পেলাই আইৰন 2 পজিটিভলৈ গুচি যাব এটোই হল তাৰ ষ্টৰীটো হয়নে এতিয়া ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড আমি কিয় ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড বুলি কৈছো আমি দুই প্ৰকাৰ ইলেক্ট্ৰড ইয়াত চোৱা এটা হৈছে ম্যাগনেছিয়াম এই ইলেক্ট্ৰডডালক আমি কৈছো এক্টিভ ইলেক্ট্ৰড আৰু এই প্লাটিনামৰ ইলেক্ট্ৰডডালক কৈছো আমি ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড হোয়াই ইট ইজ কল্ড ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড এটা আমি যদি দেখা পাও যে এই ইলেক্ট্ৰডডাল যেটো ম্যাগনেছিয়াম ইলেক্ট্ৰড আছে ম্যাগনেছিয়াম ইলেক্ট্ৰডডাল কি হৈছে যে ম্যাগনেছিয়াম 2 পজিটিভ হিচাপে তোমাৰ সলিউশনলে মাইগ্ৰেট কৰি আহি আছে তাহলে উইথ ইনক্রিজ অফ টাইম সময় যোৱাৰ লগে লগে উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম the size of the magnesium plate magnesium electrode will decrease why because magnesium will migrate in the form of magnesium 2 positive in the solution magnesium to magnesium 2 positive হিসাবে solution le migrate koribo tar ফলত it will become emaciated it will become slimmer মানে সৰু হৈ যাব মাছটো তাৰ ডিক্রিজ হৈ যাব কেলে কাৰণ magnesium to magnesium 2 positive হিসাবে হি solution le আহি আছে তাৰ মানে কি হৈছে যে এই ইলেক্ট্ৰড ডালে এইডাল ইলেক্ট্ৰডে অ্যাক্টিভলি ৰিঅ্যাকশনটোত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে মানে যিডাল ইলেক্ট্ৰডে হাফ ৰিঅ্যাকশনটোত অ্যাক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰে দিস ইলেক্ট্ৰডস আৰ কল্ড অ্যাক্টিভ ইলেক্ট্ৰড তে ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড কি যে ইনার্ট ইলেক্ট্ৰডে ৰিঅ্যাকশনটোত পাৰ্টিসিপেট নকৰে ইনার্ট ইলেক্ট্ৰডস ডাজ নট পাৰ্টিসিপেট ইন দা ৰিঅ্যাকশন দেন হোৱাট ইজ দা ফাংশন অফ ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড দা ফাংশন অফ ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড ইজ জাস্ট to transfer electrons at the interface the interface of inert electrode dale ki kore just electron transfer kore tar haru hi reaction tut half reaction tut অংশগ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া হলে আমি inert electrode যেতিয়ালে definition to আমি কি বুলি দিব পাৰো the electrode which only helps তেতিয়ালে আমি inert electrode definition to দিব পাৰো কি বুলি inert electrode the electrode which does not participate in the reaction directly in the reaction he reaction participate নকৰে কি কৰে but it helps to transfer electrons electrons transfer কৰিবৰ কাৰণে ই সহায় কৰে সেইবিলাকক আমি ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড কৈছো এটা ম্যাগনেছিয়ামৰ এনডৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এলে আহিলে প্লাটিনামে ৰিসিভ কৰি প্লাটিনামে ইলেক্ট্ৰনটো আইৰন 3 পজিটিভলৈ সাপ্লাই কৰিলে এইটো ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে প্লাটিনামৰ পৰা আইৰন 3 পজিটিভলৈ দিলে হেতুই হৈছে ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড এতিয়া ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড সিলেক্ট কৰোতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব কি মনত ৰাখিব লাগিব যে ফার্স্ট কথাটো হলকে যে জিডাল ইলেক্ট্ৰড যেটো মেটেৰিয়েলস আমি ইনার্ট ইলেক্ট্ৰড হিচাপে ইউজ কৰিম সেই মেটেৰিয়েলসটো কি হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক্যালি conductors হ'ব লাগিব that materials must be electrical conductors okay electrical conductors platinum is electrical conductors there is no problem okay characteristics of inert electrode characteristics first কি হ'ব লাগিব যে it must be electrical conductor okay প্ৰথম কথাটো ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টৰ হ'ব লাগিব এতিয়া সেকেন্ড কথাটো হল কি যে আমাৰ এই যেটো পাইছো
যেটো সলিউশনত আমি ডুবাইছো মানে ৰেডক্স হাফ ৰিঅ্যাকশনটোৰ যিকিটা এন্টিটিজ আছে সেইটো যেটো ফেজত আছে সেই ফেজটোৰ লগত কি হ'ব লাগিব সেই ইলেক্ট্ৰডালৰ ফেজটো ডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব ওকে গতিকে আমি লিখিব পাৰো কি লিখিব পাৰো its phase must separate from the half cell its phase must separate from half cell half cell to আমাৰ যেটো ফেজত আছে এটা half cell to iron 3 positive iron 2 positive ক'ত আছে ইকুৱেশ্যন আছে আৰু প্লেটিনামটো সলিডত আছে বুজি পাইছো না কথাটো হেতু হৈছে এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰু এতিয়া এই ইনাৰ ইলেক্ট্ৰডটো আমি ইউজ কৰিম কেতিয়া when it is used when none of the entities that present in the half cell act as an electrode তেতিয়া হে আমি এই inert electrode to use কৰিম when inert electrodes are used আমি ক'ব লাগিব inert electrodes are used when none of entities present in the half cell act as electrode তেতিয়া আমি inert electrode লব লাগিব ওকে নাও আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰো যিমানে কোৱেশ্চন কৰিম সিমানে আমি বেছি বুজিব পাৰিম ধৰিলো আমি এটা ৰিঅ্যাকশন কৰিলো যে SN4 পজিটিভ একুৱাছত আছে react with SN4 positive react with zinc okay then it is form SN2 positive aqueous and Zn2 positive aqueous এটো তাপা কলে এটো তোমাৰ সেল ৰিঅ্যাকশন দিলে তুমি লিখিব লাগে সেল নোটেশন কেনেকৈ লিখিবা প্ৰথমতে কলো কি দুটা অক্সিডেশন হাফ সেল আৰু ৰিডাকশন হাফ সেল উলিয়াই লোৱা SN4 পজিটিভৰ পৰা SN2 পজিটিভ গৈছে ৰিডাকশন হৈছে অক্সিডেশন নাম্বাৰ কমি গৈছে +4 পৰা +2 লৈ গৈছে হলে +4 আছে তাক +2 দুইটা চাৰ্জটো সমান কৰিব লাগে সমান কৰিবলৈ হলে এফালে +4 আছে আমি কি কৰিব লাগিব 2 মাইনাস কৰিব লাগিব 2 মাইনাস মানে দুটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰা হল এটো এটা এডিশন অফ ইলেক্ট্ৰন গতিকে ই হৈছে ৰিডাকশন কোড হয় ক্যাথোডত হয় ওকে নাও Zn কি হৈছে সলিডত আছে কোলে গৈছে Zn2 পজিটিভলৈ গৈছে কি হৈছে Zn ৰ পৰা Zn2 পজিটিভ হৈছে ইয়াত অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান জিংকৰ 0 আনকম্বাইন্ড ষ্টেটত আছে আনকম্বাইন্ড ষ্টেটত যেতিয়া এটমটো থাকে তাৰ অক্সিডেশন ষ্টেট 0 হয় তে 0 পৰা +2 গৈছে অক্সিডেশন হ'ব কি কৰিব লাগিব দুটা ইলেক্ট্ৰন অতৰাই দিলে পজিটিভ হয় দুটা ইলেক্ট্ৰন অতৰাইছে দুটা পজিটিভ হ'ল গতিকে অক্সিডেশন হ'ল তে ক্যাথোড আৰু এইটো কি হৈ গল আমাৰ এনড কেনেকৈ গম পালো অক্সিডেশনটো কোড হয় আমাৰ এনডত হয় এতিয়া আমি গম পালো যে ইয়াত জিংকৰ পৰা জিংক2 পজিটিভ টু অক্সিডেশন আৰু SN4 পজিটিভৰ পৰা SN2 পজিটিভলৈ যোৱাটো ৰিডাকশন আমি বাই কনভেনশন প্ৰথমতে সেল ৰিঅ্যাকশন লিখোতে কি লিখো অক্সিডেশন লিখো মানে এনড লিখিলে আমাৰ জিংক সলিডৰ পৰা কোড গৈছে Zn2 পজিটিভ একুৱাছ সলিড আৰু একুৱাছ হয়নে গতিকে দুটাৰ মাজত ফেজ সেপাৰেশন আছে সেই কাৰণে আমাৰ কি হৈছে এডাল ভাৰ্টিকেল লাইন দি দিলো ওকে তাত ডেফিনেটলি সলভিস থাকিব লাগিব এটা ইয়াটো একে কথা অথনটো নিচিনা SN4 পজিটিভ টু একুৱাছ SN2 পজিটিভ একুৱাছ দুইটা এন্টিটিছে একুৱাছত আছে আৰু যেতিয়া আমি একুৱাছত থাকিব তাত মানে কোনো ফেজ সেপাৰেশন নাথাকিব তেতিয়া আমি কি কৈছো কমা দিব লাগে আৰু আমাৰ ৰিডাকশন হয় আমি ৰিডাকশন হিচাপে দেখাইছো SN4 পজিটিভৰ পৰা SN2 পজিটিভ এটা দুইটা একুৱাছ সলিউশনত আছে গতিকে ইয়াটো আমি এডাল ইনাৰ্ট ইলেক্ট্ৰড দিব লাগিব আৰু হেতু হৈছে প্লেটিনাম ইলেক্ট্ৰড ইনাৰ্ট ইলেক্ট্ৰড দি দিলো আৰু প্লেটিনামটো সলিড আৰু বাকি কিটা কি আছে এগিটা কি আছে একুৱাছত আছে গতিকে আমি ইয়াত এডাল ভাৰ্টিকেল লাইনে দি আমি কি কৰিলো দেখুৱালো যে তাত ফেজ সেপাৰেশন আছে এটো হল এইটোৱে আমি এনেকৈ সেল নোটেশন আমি লিখিব পাৰো এতিয়া আমি নেক্সট কথালৈ আহো নেক্সট হল আমাৰ আমি যোৱা ক্লাছত আমি এটা অংক কৰিছিলো অংক কৰোতে আমি কেইটামান ডাটা ইউজ কৰিছিলো
কি ডাটা ইউজ কৰিছিলোঁ এটা আমি পঢ়িম স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রড সেটো পঢ়া আগতে আমি কথাটো ক'ব বিচাৰিছো যে যোৱা ক্লাছত আমি কেইটামান ডাটা কৈছিলো কি কৈছিলো ই নট সিলভার পজিটিভ সিলভার 0.80 ভোল্ট মানে রিডাকশন পটেনশিয়াল অফ সিলভার টু 0.80 ভোল্ট বুলি কৈছিল আৰু ই নট কপার টু পজিটিভ আৰু কপার রিডাকশন পটেনশিয়াল অফ কপার টু আমি কৈছিলো 0.34 ভোল্ট এই কিছুমান কিতাপত ইয়াত 0.799 আছে ওকে একো নাই জিয়ে নাথাকক এইটো আমি পাইছিলো এটা এই ভ্যালু কিটা আমি কোপা পালো এই যে যেটো ভ্যালু পালো দা রিডাকশন পটেনশিয়াল অফ কি হৈছে silver 0.80 volt and reduction potential of copper is 0.34 volt okay eto eta half cell eto half cell ki the silver positive plus electron silver etur amar reduction potential eto aru copper to positive plus electron copper solid a half cell reaction tur তোমার যেটো রিডাকশন পটেনশিয়াল আছে 0.34 ভোল্ট আমি কোৰ পা পালো হাউ experimentally reduction potential of an electrode can be determined এটা এডাল ইলেক্ট্ৰডৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়ালটো আমি কেনেকৈ জুখিব পাৰো তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ যে এডাল ইলেক্ট্ৰডৰ পটেনশিয়াল কেতিয়াও আমি জুখিব নোৱাৰো আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো কি হয় আমি কি জুখিছিলো আমি কি কৰিছিলো সাধাৰণতে যে সেল এটা যেতিয়া কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিল আমি কি কৰিছিলো এফালে ৰাইট লেফট সাইডত এটা ইলেক্ট্ৰড লৈছো হাফ সেলটোত থকা আৰু ৰাইট সাইডৰ হাফ সেলত থকা এটা ইলেক্ট্ৰড লৈছো দুইটা ইলেক্ট্ৰডৰ আমি ইলেক্ট্ৰিক্যাল ওয়্যাৰে কানেক্ট কৰিছো ওকে আৰু আমি তাত কি হৈছে তাত ইএমএফ কিমান হৈছে আমি হেতু জুখিছিলো এটা সেই ইএমএফ টো কি সেই ইএমএফ টো একো নহয় the difference between there is a potential difference between the two electrons the potential difference between the two electrodes is called the cell potential it is a cell potential তামানে আমি কি হৈছে হেতু কি জুখিছো হে দুডাল ইলেক্ট্ৰডৰ ডিফাৰেন্স টো জুখিছো এবসলিউটলি এডাল ইলেক্ট্ৰডৰ পটেনশিয়াল আমি জুখিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমি ৰিডাকশন পটেনশিয়াল টো বা কোনবাডাল ইলেক্ট্ৰডৰ যদি আমি পটেনশিয়াল টো জুখিব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব আন এডাল ইলেক্ট্ৰডক লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইডালে হল যিডাল ইলেক্ট্ৰড কানেক্ট কৰা হয় যিকোনো এটা মেটেল বা যিকোনো এটা ৰেডক্স পেয়াৰৰ যিকোনো এডাল ইলেক্ট্ৰডৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল জুখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো যে এডাল সাইন্টিস্ট বিলাকে এডাল কি হৈছে তোমাৰ স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্ৰড চুজ কৰিছে হেতু হৈছে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড আৰু সাইন্টিস্ট সকলে আৰবিট্ৰাৰিলি ধৰি লৈছে যে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডৰ পটেনশিয়ালটো হৈছে 0 তামানে এটা সেল কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলে আমি ধৰি ললো কপাৰৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল আমি উলিয়াব লাগে we have to find out reduction potential of copper আমি কি কৰিলো যে কপাৰটো আমি ক্যাথড হিচাপে ইউজ কৰিলো আৰু এনড হিচাপে আমি কি কৰিলো যে এই স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটো ইউজ কৰি দুইডাল ইলেক্ট্ৰড আমি কি কৰিলো কানেক্ট কৰিলো কানেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো ভ্যালু দিলে যেটো ইএমএফ ভ্যালু পালো সেই ইএমএফ ভ্যালুটোৱে আমাৰ কি হ'ব সেই ইএমএফ ভ্যালুটোৱে আমাৰ কি হ'ব সেই কপাৰ ইলেক্ট্ৰড ডালৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল কেলে কাৰণ আমি স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড ডালত 0 বুলি ধৰিছো ন ওকে এতিয়া আমি স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড ডাল আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো হেতু আমি প্ৰথমতে চাই লম তাৰ পিছত আমি ডিটেইলছ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া তোমাৰ কি হৈছে যে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটো আমাৰ কি হৈছে স্ট্যান্ডার্ড শব্দটো আমি যেতিয়া লগালো আমাৰ কি হৈছে যে ইয়াত এটা 1 মোলাৰ এসিডিক সলিউশন থাকে প্ৰতীক এসিড 1 মোলাৰ এসিডিক সলিউশন থাকিব ওকে 1 মোলাৰ এসিডিক সলিউশন এতিয়া এই 1 মোলাৰ এসিডিক সলিউশনত তোমাৰ কি হৈছে এসিডিক সলিউশন বিলাক যেতিয়া তোমাৰ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড ইয়াত তোমাৰ একুয়াস সলিউশন যেতিয়া দেখিব থাকিব কি হ'ব H পজিটিভ আয়ন ফাৰ্নিচেছ হ'ব আৰু এই H পজিটিভটো আসলে আমাৰ 1 মোলাৰ হ'ব লাগে আৰু তাত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ এডাল প্লেটিনাম কি হৈছে প্লেটিনাম ইলেক্ট্ৰড থাকিব এইডাল হৈছে আমাৰ প্লেটিনাম ইলেক্ট্ৰড ওকে আৰু এই প্লেটিনাম ইলেক্ট্ৰডত আমি এটো যে দেখিছো এটো হৈছে ফাইনালি দিব ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে প্লেটিনাম পাৰ্টিকলছ এটা থাকে মানে ফাইন প্লেটিনাম পাৰ্টিকলছ তোমাৰ থাকে ওকে তাৰ পিছত
ইয়াতে আমাৰ এটা হেৰি থাকিব ছিদ্ৰ থাকিলে ইয়াত কি হ'ব এইফালেদি আমি হাইড্ৰোজেন 1 এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰত ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন বাবল কৰি দিম বুজি পাইছানে কথাটো how we construct the standard hydrogen electrode in order to construct the standard hydrogen electrode what we have to do that we have to dip platinum electrode in 1 molar concentration of HCl say acidic solution 1 molar HCl okay then we have to pass hydrogen gas at 1 atmosphere to the solution এই যেটো সিস্টেম আমি উলিয়ালো সেই সিস্টেমটো এই যেটো ইলেক্ট্ৰড কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছে এই ধৰণে সেই ইলেক্ট্ৰড ডালকে আমি কৈছে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড বুলি কৈছে বুজি পাইছো কথাটো সো স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড ইজ কনস্ট্ৰাক্টেড তেতিয়াহলে আমি লিখিব পাৰো যে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড আমি তেতিয়ালে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড এনেকে আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো ওকে আৰু আমি আৰবিট্ৰাৰিলি চুজ কৰিছো যে ইয়াৰ এই স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটো কি হৈছে ইয়াৰ যেটো ৰিডাকশন পটেনশিয়াল ইয়াৰ ভ্যালুটো তোমাৰ কি আছে potential and it is arbitrarily assume that the potential of the electrode is 0 E naught for standard hydrogen electrode is 0 এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰড ডাল আমি কি কৰিব পাৰো এই স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড ডালে আমি কি কৰিব পাৰো আমি অন্য ইলেক্ট্ৰডৰ কি কৰিব পাৰো অন্য ইলেক্ট্ৰডৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো তো আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড ললো এইটো ধক স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড এট প্লাটিনাম আছে ওকে এইটো এটা গ্লাস এইফালে আমাৰ হাইড্ৰোজেন বাবল কৰি আছে আৰু এই প্লাটিনাম ইলেক্ট্ৰড ডাল আমি ধৰি ললো যেনিবা কি হৈছে এতিয়া কপাৰ 2 পজিটিভ আৰু কপাৰ ইয়াত আমি আছে কপাৰ 2 পজিটিভৰ সলিউশন ললো আৰু এই কপাৰ ইলেক্ট্ৰড আমি ইয়াত কানেক্ট কৰিলো তাৰ মানে কি আছে যে এই কপাৰ 2 পজিটিভ কপাৰ 2 পজিটিভ টু কপাৰ এই ৰিডাকশন পটেনশিয়ালটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ কি হ'ব ইয়াত ডেফিনেটলি ইয়াত কি লাগিব সলভিছ লাগিলে ওকে নাও তেতিয়াহলে আমি কি হৈছে যে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটো ইউজ কৰি standard hydrogen electrode to use kori we can determine the reduction potential of other electrodes ami copper or jeniba reduction potential to ami uliabo bisaru tetia hola ami ki koim hydrogen electrode to anode hisabe use korilu haru cathode hisabe ami ki korilu copper electrode to use korilu okay now definitely tar ki hoise ami A2 copper sulfate solution to kese 1 molar copper sulfate solution loisu tamne standard condition ot koise gotike E naught cell to ki hobo E cathode asile cathode ot ki ase copper 2 positive copper E naught kele likhisu karon 1 molar standard condition ot loisu minus E naught amar standard hydrogen electrode okay the standard hydrogen electrode to ki hoise ami 0 dhoriya loisu gotike E naught cell ইয়াত আমি যেটো ভ্যালু পাম ইয়াত আমি এটা ভোল্টমিটার লগাই দিলে আমি যেটো ভ্যালু পাম সেই ভ্যালুটোৱে হ'ব তেতিয়াহলে E naught copper 2 পজিটিভ কপাৰৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল ওকে এতিয়া আমি কি কৰিলো যে কপাৰ ইলেক্ট্ৰড ডালৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল জুখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো যে এনড হিচাপে আমি স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড ডাল কানেক্ট কৰিলো কানেক্ট কৰি পেলাই আমি যিহেতু ধৰি লৈছো যে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড ডালৰ পটেনশিয়াল টু 0
গতিকে আমাৰ ইয়াতে সেলটোত যেটো আমাৰ ভোল্টেজ দেখালে সেই ভোল্টেজটোৱে তোমাৰ কি হ'ব এই কপাৰ ইলেক্ট্ৰোডডালৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল আমি সববিলাক ইলেক্ট্ৰোডৰে স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পটেনশিয়াল আমাৰ এনেকে জোখা স্ট্যান্ডার্ড বুলি আমি কেলে কৈছো কাৰণ আমি সলিউশন আমি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনত লৈছো ৰিঅ্যাকশনটো আমি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনত কৰিবলৈ সংগঠিত হ'বলৈ দিছিলো এতিয়া আমি ইয়াৰ সেল ৰিঅ্যাকশনটো লিখিবলৈ চাম এটা আমি কলো এনোডত কৈছো এনোডত সদায় অক্সিডেশন হয় তাত আমাৰ এন্টিটি কি আছিল হাইড্ৰোজেন গ্যাসটো অক্সিডেশন হ'বলৈ হলে ডেফিনেটলি হাইড্ৰোজেন গ্যাসৰ পৰা কি হ'ব লাগিব H পজিটিভ তো মই ইকুৱেশ্যন আছিল যাব লাগিব এতিয়া এটো হল আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে এটা হাফ সেল লিখিম প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগে এটমটো ব্যালেন্স কৰি ল'ব লাগে ইয়াত হাইড্ৰোজেন দুটা আছে ইয়াত এটা আছে গতিকে আমি দুয়ে দি ব্যালেন্স কৰি ললো তাৰ মানে এফালে দুটা পজিটিভ আছে আৰু এফালে 0 কেলে 0 হাইড্ৰোজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ ইয়াত 0 কেলে 0 মই কৈছিল যে অক্সিডেশন নাম্বাৰৰ কথাটো তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া সেই দুটা এটমৰ মাজত ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ডিফাৰেন্স থাকিব এটা দুটা হাইড্ৰোজেন আছে দুটা হাইড্ৰোজেনৰ মাজৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ ডিফাৰেন্স নাই গতিকে 0 যে 0 পৰা +2 লৈ গৈছে গতিকে ডেফিনেটলি আমি কি কৰিব লাগিব দুটা ইলেক্ট্ৰন অটৰাই দিব লাগিব এটো হৈছে আমাৰ এনড ওকে আমাৰ কেথোডত কি হৈছে কেথোডত কি হৈছে কেথোডত আমাৰ ৰিডাকশন হৈছে তাৰ মানে কপাৰ 2 পজিটিভে দুটা ইলেক্ট্ৰন মানে ই কি কৈছে ই যেহেতু হাইড্ৰোজেন গেছে দুটা ইলেক্ট্ৰন দি H পজিটিভলৈ গুছি গৈছে মানে ইয়াতে তোমাৰ কি আছিল ইয়াতে হাইড্ৰোজেন গেছ আছিল হাইড্ৰোজেন গেছে ইলেক্ট্ৰন দুটা কি গৈছে এই প্লাটিনাম ইলেক্ট্ৰোডত দি দিলে দি প্লাই H পজিটিভ হিচাপে টুৱাইস H পজিটিভ হিচাপে সলিউশনলৈ গুছি গল ওকে এই দুটা ইলেক্ট্ৰনটো কি হৈছে এই ফালৰ পৰা গৈ আমাৰ ইয়াত সোমালে আৰু ইয়াত পালেগে আৰু এই ইলেক্ট্ৰন দি প্লাই কি হৈছে কপাৰ 2 পজিটিভটো কি হ'ব কপাৰ 2 পজিটিভটো ইলেক্ট্ৰনটো একসেপ্ট কৰি কপাৰটো আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰডত ডিপজিট হ'ব তাৰমানে ইয়াত ৰিডাকশন হৈছে কপাৰ 2 পজিটিভ ইকুৱেশ্যন আছিল সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ কপাৰ হৈ আহিলে এই সলিডত ডিপজিশন হ'ল এটো হৈছে আমাৰ কেথোড হৈছে এটো অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন এটো ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশন তে দুইটা হাফ সেল যদি আমি যোগ কৰো মানে এড কৰিলে আমাৰ কি হ'ব সেল ৰিঅ্যাকশনটো পাম দুইটা আমি এড কৰি দিও ইলেক্ট্ৰন কেনসেল গুছি গল H2G প্লাস কপাৰ 2 পজিটিভ এটো ইকুৱেশ্যন আছে টুৱাইস H পজিটিভ প্লাস কপাৰ সলিড এতিয়া আমি ইয়াত কি অৰ্থ বুজালে যে হাইড্ৰোজেন গেছে কপাৰ 2 পজিটিভক কি কৰিছে ৰিডিউস কৰিছে কি হলে কপাৰলে এই ৰিঅ্যাকশনটো অৰ্থ কি যে হাইড্ৰোজেন গ্যাস reduces copper 2 positive okay hydrogen reduces copper 2 positive to copper hydrogen reduces copper 2 positive to copper and it oxidizes itself to H positive eto hoise aru ei cell tu jodi ami voltage tu dekhu tetia ama ki pam 0.34 volt okay orthat ei cell tu jodi ami e not cell tu pam 0. এই reaction to 0.34 volt te e not cell tu সাধাৰণতে যেতিয়া পজিটিভ হয় তেতিয়া reaction to spontaneous হয় তা মানে আমি বুজিব লাগিব যে এই reaction to copper 2 positive ok hydrogen gas reduce kori copper le joa reaction to স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হয় spontaneous হয় হেতু কাৰণে ইয়াৰ cell to কি হৈছে আমি আগৰ পিছত আকৌ পঢ়িম কিয় পজিটিভ হ'ব লাগে spontaneous হ'বলে এই e not cellৰ ভ্যালু to বা e not ভ্যালু to কিয় পজিটিভ হ'ব লাগে তেতিয়া আমি পিছত পঢ়িম কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ আমি এটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে e not cell যদি পজিটিভ হয় reaction to আমি যেনেকৈ লিখিছো সেই reaction to spontaneous হয় তাৰ মানে এই reaction to spontaneous hydrogen gas when react with copper 2 positive then what will happen there will be a production of H positive and copper 2 positive will be reduced to copper okay etia jodi etu shuddha hoy tetia hala tamane ki ase reverse reaction to tetia hala non spontaneous hobo reverse reaction to amar nije nije সংঘটিত নহয় tamane ami jodi copper solid
আৰু ইয়াতে 2H পজিটিভ লিখিব পাৰো তাৰমানে কপাৰ 2 পজিটিভ ইকুয়ালস হাইড্ৰোজেন গ্যাস এইটো হল আমাৰ অপোজিট ৰিঅ্যাকশন এই ৰিঅ্যাকশনটো তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হৈছে নন স্পন্টেনিয়াস হ'ব কাৰণ আগৰ ৰিঅ্যাকশনটো যেতিয়া স্পন্টেনিয়াস হয় আৰু তাৰ উল্টা ৰিঅ্যাকশনটো সদায় কি হ'ব লাগিব নন স্পন্টেনিয়াস ৰিঅ্যাকশন সেইটো কাৰণে তোমাৰ কি হয় আমি কওঁ যে কপাৰে এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰোজেন গ্যাস প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে copper cannot displace copper cannot produce hydrogen gas when it is allowed to react with acid acidৰ লগত যদি কপাৰক আমি বিক্ৰিয়া সংগঠিত কৰিবলৈ দিও তেতিয়া হলে সি কি কৰিব নোৱাৰে হাইড্ৰোজেন গ্যাস প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে কেলে কাৰণ এই ৰিঅ্যাকশনটো নন স্পন্টেনিয়াস এতিয়া এইটো কেলে নোৱাৰে সেই বস্তুটো আমি এতিয়া বুজিম অকমান বুজিম কথাটো কেনেকৈ বুজিম এতিয়া যদি আমি চাও ওকে এতিয়া আমি দেখা পালো যে কপাৰ 2 পজিটিভে হাইড্ৰোজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া হয় কপাৰ আৰু 2H পজিটিভ ওলোৱা যেটো ৰিঅ্যাকশন সেই ৰিঅ্যাকশনটো আমাৰ স্পন্টেনিয়াস কেলে কলো আমি যে E নট সেল ভ্যালুটো আমি পজিটিভ পালো এতিয়া আমি যদি ৰিঅ্যাকশনটো উল্টা যেটো ৰিঅ্যাকশন আমি চালো তাৰমানে কপাৰে টুৱাইছ পজিটিভৰ লগত এসিডৰ লগত মানে বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই কপাৰ 2 পজিটিভ আৰু হাইড্ৰোজেন গ্যাস ইভলিউশন এটো ডেফিনেটলি উল্টা ৰিঅ্যাকশনটো এটো ৰিঅ্যাকশন যদি স্পন্টেনিয়াস হয় উল্টা ৰিঅ্যাকশনটো নন স্পন্টেনিয়াস আৰু সেই কাৰণে আমি কৈছিলো যে কপাৰে এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰোজেন গ্যাস উলিয়াব নোৱাৰে কাৰণ ৰিঅ্যাকশনটো স্পন্টেনিয়াস নহয় তে এই কথাটোকে আমি ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আমি বুজিব বিচাৰিছো এতিয়া আমি দেখা পালো যে E নট copper 2 positive copper to 0.34 volt আৰু আমাৰ হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰড স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰডটোৰ যেটো ৰিডাকশন পটেনশিয়াল আছিল সেই ৰিডাকশন পটেনশিয়াল হল 0 volt এটা ৰিডাকশন পটেনশিয়াল অফ দিস ইলেক্ট্ৰড ইজ হাই তা হায়াৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল থাকিলে আমাৰ অৰ্থটো কি হ'ব হায়াৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়াল মানে কি যে টেন্ডেন্সি অফ reduction is high এতিয়া আমি যদি এই দুটা পেয়াৰৰ ভিতৰত দেখো কাৰ ৰিডাকশন হ'ব কপাৰ 2 পজিটিভ প্ৰথমটো পেয়াৰত কপাৰ 2 পজিটিভ ৰিডাকশন হ'ব আৰু সেকেন্ডটো পেয়াৰত হাইড্ৰোজেন ৰিডাকশন এতিয়া যেহেতু কপাৰ 2 পজিটিভৰ পৰা কপাৰলে যোৱা ৰিডাকশন পটেনশিয়াল তোমাৰ বেছি তাৰমানে অৰ্থটো কি যে কপাৰ 2 পজিটিভ উইল more tendency to reduce compared to H positive সেই কাৰণে ইয়াত চোৱা যে কপাৰ 2 পজিটিভ টু ৰিডিউস হৈছে যেটো কপাৰ 2 পজিটিভ টু ৰিডিউস হোৱা যেটো ৰিঅ্যাকশন কপাৰলে সেই ৰিঅ্যাকশনটো আমাৰ স্পন্টেনিয়াস হৈছে why because copper 2 positive has a higher tendency copper 2 positive has a higher tendency to reduce H positive reduce than H positive সেই কাৰণে আমাৰ এই ৰিঅ্যাকশনটো স্পন্টেনিয়াস হৈছে কিন্তু ৰিভাৰ্স ৰিঅ্যাকশনটো ইয়াত কি আছে H পজিটিভ টু ৰিডাকশন হৈ হাইড্ৰোজেন গ্যাস হৈছে কপাৰে মানে কি আছে H পজিটিভৰ যেহেতু টেন্ডেন্সি কপাৰ 2 পজিটিভ কে কম ৰিডিউস হয় গতিকে H পজিটিভ টু ৰিডাকশন হৈ হাইড্ৰোজেন হ'ব নোৱাৰে মানে কপাৰে H পজিটিভক ৰিডিউস কৰিব নোৱাৰে কপাৰে H পজিটিভক ৰিডিউস কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে copper cannot produce hydrogen gas when it is allowed to react with acid kele nore because copper 2 positive has the more tendency to reduce compared to H positive কি কাৰণে S reduction potential of E not copper 2 positive copper is higher than E not H positive is2 এটো কথা হেৰ কাৰণে কপাৰে সালফ্ৰিক এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি আমাৰ কি কৰিব নোৱাৰে হাইড্ৰোজেন গ্যাস উলিয়াব নোৱাৰে এতিয়া আমি
কথাটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা কৰিব পাৰো যে ইয়াৰ কপাৰ 2 পজিটিভ কপাৰ 2 পজিটিভ কপাৰ তোমাৰ কি হৈছে ৰিডাকচন পটেনশিয়াল বেছি ৰিডাকচন পটেনশিয়াল বেছি মানে কি হ'ব যে কপাৰ 2 পজিটিভে ইলেক্ট্ৰন লৈ কপাৰলৈ যোৱাৰ টেন্ডেন্সি বেছি কম্পেয়াৰ টুতকে H পজিটিভ আৰু হাইড্ৰোজেন হয়নে এতিয়া আমি যদি চাওঁ জিংক Zn2 পজিটিভ জিংক ইয়াৰ ভ্যালুটো হল -0.76 ভোল্ট আমাৰ কি হল যে জিংকৰ ৰিডাকচন পটেনশিয়ালটো -0.76 এটা আমি যদি চাওঁ এই পেয়াৰটো চাওঁ E0 Zn2 পজিটিভ জিংক equal to -0.76 volt okay আৰু E0 is positive to hydrogen 0 volt এটা আমাৰ এটো নেগেটিভ ভ্যালু আছে নেগেটিভ টু সদায় 0 কে কি হৈছে কম তাৰমানে ৰিডাকচন পটেনশিয়াল অফ this Zn2 positive জিংক কম compared to H positive এই আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰোডতকে তা অৰ্থটো কি তা মানে এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ল যে H পজিটিভৰ ৰিডিউস হোৱাৰ টেন্ডেন্সি Zn2 পজিটিভতকে বেছি বুজি পাইছনে কথাটো তাৰমানে এই দুটা ক্ষেত্ৰত ৰিলেটিভ টু Zn2 পজিটিভ আমাৰ কি হৈছে H পজিটিভ has more tendency কাটকে tendency to reduce compared to Zn2 positive বুজি পাইছনে কথাটো যে আমাৰ দেখিলো আমি ৰিডাকচন পটেনশিয়াল জিংকৰ ৰিডাকচন পটেনশিয়ালটো কম এটো ইয়াতে আমাৰ এটো পেয়াৰত ৰিডাকচন কোন হ'ব লাগিব Zn2 পজিটিভ হ'ব লাগিব Zn2 ৰ ৰিডাকচন হ'বলৈ তো নেগেটিভ অক্সিডেশন নাম্বাৰ ল'ব লাগিব মেটালটো নেগেটিভ অক্সিডেশন নাম্বাৰ নলয় গৰে Zn2 পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত ৰিডাকচন কোন হ'ব লাগিব এটো পেয়াৰত H পজিটিভ তে আমি দেখা পালো যে যেহেতু এই ইলেক্ট্ৰডডালৰ ৰিডাকচন পটেনশিয়াল কম তাৰমানে তোমাৰ কি হৈছে Zn2 পজিটিভৰ ইলেক্ট্ৰন এক্সেপ্ট কৰি জিংক হোৱাৰ টেন্ডেন্সি কম কাটকে কম H পজিটিভতকে তাৰমানে ইয়াত কি হ'ব যে H পজিটিভটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন এক্সেপ্ট কৰি হাইড্ৰোজেনলৈ যাব সেই কাৰণে জিংকে তোমাৰ কি হৈছে এসিডৰ লগত কনসেন্ট্ৰেটেড এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি জিংক সালফেট প্লাস হাইড্ৰোজেন গেছ এলিমিনেট কৰিব পাৰে কেলে কাৰণ চোৱা ইয়াত জিংকটো কলে গৈছে জিংক 2 পজিটিভ আছে জিংক 2 পজিটিভ লৈ গৈছে আৰু ইয়াত তোমাৰ কি হৈছে H পজিটিভ সালফিক এসিড H পজিটিভ আছে 3 হাইড্ৰোজেন গেছ লৈ গৈছে ইয়াত চোৱা H পজিটিভ টু এই ৰিঅ্যাকশনত কি আছে H পজিটিভ টু ৰিডাকচন হৈছে H পজিটিভ টু ইলেক্ট্ৰন লৈ হাইড্ৰোজেন গেছ হৈছে আৰু হয় আমি ভাবামতে H পজিটিভ has more tendency to reduce compared to Zn2 positive এটা ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি এটাই কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো যে যদি ৰিডাকচন পটেনশিয়ালটো স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰোডতকৈ কম হয় আমাৰ কনক্লুজনটো আমি কি কৰিব পাৰো যে if reduction potential of a metal electrode is less than standard hydrogen electrode if reduction potential of a metal electrode is less than standard hydrogen electrode then কি হ'ব পাৰে then H positive is reduced to hydrogen gas অর্থাৎ যেতিয়া আমাৰ এডাল মেটাল ইলেক্ট্ৰোডৰ ৰিডাকচন পটেনশিয়ালটো আমাৰ কি হ'ব স্ট্যান্ডার্ড হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰোডতকৈ কম হ'ব তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব সেই ৰিঅ্যাকশনটোত H positive is reduced to hydrogen gas H positive to hydrogen gas হলে যাব অৰ্থাৎ ইন আদাৰ ওয়ার্ড আমি ক'ব পাৰো in other word that metal jitu metal ami electrode use koisu that metal reacts with acid to liberate hydrogen gas etia amar ki hoisile ami eta proshno korisilu prothomete video tut je copper HCl logot bikya nokore kile nokore
কপাৰে HCl ৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে কপাৰে HCl ৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই তোমাৰ কি হৈছে হাইড্ৰোজেন গেছ ইভলভ কৰিব নোৱাৰে কেলে নোৱাৰে কাৰণ মই এটা কলো যে H পজিটিভৰ ৰিডাকচন হোৱাৰ টেন্ডেন্সি কপাৰ 2 পজিটিভতকৈ কম গতিকে H পজিটিভ টু ৰিডাকচন হয় হাইড্ৰোজেন গেছ ওলাব নোৱাৰে কিন্তু হি হেতু কাৰণে হি ৰিঅ্যাকচন নকৰে তাৰমানে H পজিটিভে ওলটাকে আমি ক'ব পাৰো যে H পজিটিভে তেতিয়াহলে কপাৰক যেহেতু H পজিটিভৰ ৰিডাকচন হোৱাৰ টেন্ডেন্সি কম H পজিটিভৰ ৰিডাকচন হোৱাৰ টেন্ডেন্সি কাটকে কম কপাৰ 2 পজিটিভতকে তাৰ অৰ্থটো কি যে H পজিটিভে কপাৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াই আনি কপাৰক অক্সিডাইজ কৰিব নোৱাৰে H পজিটিভে কপাৰক অক্সিডাইজ কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ কপাৰ 2 পজিটিভ সল্ট ইয়াত ফৰ্মেশন হ'ব নোৱাৰে হনে এতিয়া কিন্তু নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত পাৰে তেতিয়া নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত কেনেকৈ পাৰে ইয়াতটো H পজিটিভে আছে নহয় ইয়াত কি হৈছে ইয়াত আমাৰ H পজিটিভে আসলতে কপাৰক অক্সিডাইজ কৰা নাই কপাৰক কোনে অক্সিডাইজ কৰিছে NO3 নিগেটিভে NO3 নিগেটিভে অক্সাইডলে ইয়াত নাইট্ৰোজেন ইয়াত যদি আমি চাও নাইট্ৰোজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ হ'ব +5 আৰু ইয়াতে নাইট্ৰোজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ হ'ল +4 ওকে তাৰমানে কি কৈছে এই নাইট্ৰোজেনে ইলেক্ট্ৰন কপাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিছে উলিয়াই আনি নিজে ৰিডিউসড হৈছে কপাৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াই আনিছে মানে কপাৰক অক্সিডাইজ কৰিব পাৰিছে এতিয়া নাইট্ৰোজেন +5 অক্সিডেশন ষ্টেটত আছে তে +5 অক্সিডেশন হাই অক্সিডেশন ষ্টেটত আছে গতিকে হি লো অক্সিডেশন ষ্টেটলৈ যোৱাৰ টেন্ডেন্সি আছে কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কি আছে হাইড্ৰক্লৰিক এসিডত তাৰ কাউন্টাৰপাৰ্ট কি হৈছে Cl নিগেটিভ এটা Cl নিগেটিভে যদি কপাৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লয় ইলেক্ট্ৰন যদি উলিয়াই আনি নিজে লয় তেতিয়াহলে ক্লোৰাইডটো কি হ'ব লাগিব ডেফিনেটলি Cl2 নিগেটিভ বা 3 নিগেটিভ ইয়ালে যাব লাগিব কিন্তু Cl2 নিগেটিভ বা 3 নিগেটিভটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে Cl সদায় mono negative charge লয় আছে গতিকে Cl negative cannot oxidize copper H positive cannot oxidize copper and at the same time Cl negative cannot oxidize the copper and that's why copper does not react with HCl but here also what happens copper and nitric acid লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰোজেন গ্যাস নোলায় কেলে নোলায় কাৰণ H positive cannot be reduced by copper In other words, আমি ক'ব পাৰো যে H positive cannot oxidize copper.